जय महाराज विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 में गणित विषय में प्रकरण नंबर 5 पायाना आकारोनी समजूती में हवे आपणे आगळ जोईए। हवे आगळ आपणे स्वाध्याय 5.1 नो दाखला नंबर 5 जोईए। बराबर। तो अहींया छे के चकासो के डी बिंदु ए रेखाखंड एजी नु मध्य बिंदु छे। बराबर है। अहींया डी बिंदु आपणे अहींया आप्युं छे ए आ रेखाखंड ए अने जी नु मध्य बिंदु छे एम तपासवानुं छे। बराबर। तो पहला आपणे ए थी डी सुधीनुं अंतर लईए। बराबर। सौ प्रथम आपणे ए थी डी सुधीनुं अंतर लईए। बराबर है। तेनो आपणे सरवाळो करीए ए थी डी सुधीना अंतरनो तो शुं थशे ए थी ए डी बराबर थशे ए बी प्लस बीसी बीसी प्लस सी डी। बराबर। आना बराबर केटला केटला लीधा छे 1 वत्ता 1 सेंटीमीटर वत्ता 1 सेंटीमीटर बराबर केटला थशे 3 एकम थशे। बराबर है। एवी रीते आपणे शुं करीए डी थी जी सुधीनुं अंतर लईए। अहींया लईए डी थी जी। बराबर। डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। बराबर। अहींया पण आवशे 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। बराबर। कुल केटला थशे 3 एकम थशे। बराबर है। हवे आपणने एजी आ एजी बराबर शुं मळे छे एजी बराबर मळे छे एडी प्लस डीजी। आपणे करीए। बराबर। एडी वत्ता डीजी तो एडी बराबर छे 3 वत्ता 3 बराबर केटला मळ्या आपणने 6 एकम मळ्या। बराबर है। तो आ एडी अने डीजी जे छे ए सरखा छे। बराबर। केटला एकमना अंतरे छे 3 एकमना अंतरे छे। बराबर है। तेथी अहीं आपणे लखीए कि एडी बराबर डी जी बराबर 3 एकम छे। बराबर। सरखा अंतरे छे बंने बिंदुओ। तो डी ए रेखाखंड एजी ऊपर आवेलू एवं बिंदु छे। बराबर। डी जे छे आ डी लईए आपणे तो डी ए रेखाखंड ए जी नु मध्य बिंदु छे। बराबर। एजी पर आवेलू बिंदु छे के जेथी शुं थाय छे ए डी अने जी। बराबर। आनो अर्थ शुं थाय छे के डी जे छे मध्य में आवेलू छे। बराबर। तथा बीजू आपणने शुं मळे छे के एडी बराबर डीजी मळे छे। बराबर। तेथी शुं कहेवाशे डी एजी रेखाखंड एजी नु मध्य बिंदु छे। बराबर है। आवी रीते शोधवानुं छे। बराबर। अहींया ए डी जी लख्युं। बराबर। तथा एडी बराबर डीजी थयुं। बराबर। तो डी जे छे मध्य में आवेलू छे। बराबर। आपणने जोईने खबर पड़े छे के आ बाजू 3 एकम छे अने आ बाजू पण 3 एकम छे। बराबर। बंने बाजू डी बिंदु थी बंने बाजू सरखा अंतरे आ बिंदुओ ए अने जी रहेला छे। बराबर। तेथी आ डी जे छे एजी नु रेखाखंड एजी नु मध्य बिंदु कहेवाशे। बराबर है। पछीनो प्रश्न छे के बी ए रेखाखंड एसी नु मध्य बिंदु छे अने सी ए रेखाखंड बीडी नु मध्य बिंदु छे। ए बी अने डी एक ज रेखा पर छे। ए बी बराबर सी डी शा माटे कही शकाय। बराबर। आ जे बिंदुओ छे बधा ए बी सी अने डी एक ज रेखा पर आवेला छे। बराबर। अने डी ए एक ज रेखा ऊपर आवेला छे। बराबर। एक ज रेखा ऊपर आवेला बिंदुओ छे। तो
પ્રશ્નમાં આપ્યા પ્રમાણે બી એ એસીનું મધ્યબિંદુ છે, બરાબર. આપણને જોઈને ખબર પડે છે કે બી એ એસીનું મધ્યબિંદુ છે, બરાબર છે. એસીનું મધ્યબિંદુ છે. તેથી શું થશે? એ બી બરાબર થશે બીસી, બરાબર. એવી રીતે સી જે છે, સી એ રેખાખંડ બીડીનું મધ્યબિંદુ છે, બરાબર. અહીંયા દેખાય છે રેખાખંડ બીડીનું મધ્યબિંદુ કયું છે? સી છે, બરાબર. તેથી બીસી બરાબર શું થશે? સીડી થશે, બરાબર. તેથી આપણે આ બંને આને આપણે પરિણામ 1 આપીએ, બરાબર, અને પરિણામ 2 આપીએ તો 1, બરાબર, પરિણામ 1 અને 2 પરથી શું સાબિત થશે? એ બી બરાબર સીડી, બરાબર. અહીંયા આપણને મળી ગયું એ બી બરાબર સીડી, બરાબર છે. પછીનો દાખલો છે કે 5 ત્રિકોણ દોરી તેમની બાજુઓ માપો. દરેક સ્થિતિમાં ચકાસો કે કોઈપણ 2 બાજુના માપનો સરવાળો હંમેશા તેની ત્રીજી બાજુ કરતાં વધુ જ હશે, બરાબર. અહીંયા આપણે એક ત્રિકોણ લીધો છે, બરાબર. આપેલ ત્રિકોણમાં આપેલા ત્રિકોણમાં કયો ત્રિકોણ છે? ત્રિકોણ એ બી સી છે, બરાબર. જેમાં એ બી બરાબર છે 4.3 સેન્ટીમીટર, બી સી બરાબર છે 4 સેન્ટીમીટર અને એ સી બરાબર છે 6.5 સેન્ટીમીટર, બરાબર છે. હવે શું કીધું છે કે 2 બાજુઓના માપનો સરવાળાને ત્રીજી બાજુના માપ સાથે સરખાવીએ, બરાબર. 2 બાજુઓના માપનો આપણે કોઈ પણ 2 બાજુઓના માપનો સરવાળો કરીએ. માપનો, બરાબર, આપણે 4 એ બી વત્તા બીસી કરીએ, બરાબર છે. એ બી બરાબર કેટલા છે? 4.3 છે વત્તા બીસી બરાબર 4 છે, બરાબર. 4.3 અને 4નો સરવાળો કઈ રીતે કરીશું? અહીંયા આપણે કરીએ 4.3 વત્તા 4, આવી રીતે આપણે સરવાળો કરવાનો છે, બરાબર. 3 અહીંયા આવશે 3, બરાબર. પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ, 4 ને 4 8, તો કેટલો આવશે? 8.3, બરાબર છે. 8.3 જે જવાબ આવ્યો આપણે, બરાબર. તો એસી બરાબર શું છે? અહીંયા એસી બરાબર આપેલા છે આપણને 6.5, બરાબર. તો એ બી પ્લસ બીસી ગ્રેટર ધેન એસી, બરાબર. આ બંને 2 બાજુનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં કેવો છે? વધારે છે, બરાબર. ત્રીજી બાજુ છે એસી, તો એસી બરાબર 6.5 છે અને આપણને 2 બાજુનો સરવાળો કેટલો મળ્યો? 8.3 મળ્યો, બરાબર. તો શું લખાશે? એ બી પ્લસ બીસી ગ્રેટર ધેન એસી, બરાબર છે. એવી રીતે આપણે બીજી 2 બાજુઓ લઈએ. આપણે લઈએ બીસી પ્લસ એસી લઈએ, બરાબર. બીસી પ્લસ એસી લઈએ તો બીસી બરાબર કેટલા છે? 4 સેન્ટીમીટર વત્તા એસી બરાબર છે 6.5 સેન્ટીમીટર, બરાબર. આનો આપણે સરવાળો કરીએ. અહીંયા એક બાજુ 6.5 વત્તા કરીશું આપણે 4, બરાબર. આવી રીતે આપણે સરવાળો કરવાનો છે. અહીંયા પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટની જમણી બાજુ શૂન્ય મૂકવાનું છે, બરાબર. અહીંયા આવશે 5, અહીંયા પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ, 6 ને 4 10, બરાબર. 10.5 જવાબ આવશે, 10.5 સેન્ટીમીટર, બરાબર. તો અહીંયા પણ બીસી પ્લસ એસી ગ્રેટર ધેન
કઈ બાજુ બાકી છે? AB, બરાબર. AB બરાબર કેટલા છે? અહીંયા 4.3 સેન્ટીમીટર છે. એટલે કે આપણને જે કીધું છે કે 5 ત્રિકોણ દોરી તેમની બાજુઓ માપો. દરેક સ્થિતિમાં ચકાસો કે કોઈ પણ બે બાજુના માપનો સરવાળો હંમેશા તેની ત્રીજી બાજુ કરતાં વધુ જ હોય, બરાબર. અહીંયા આપણે આ બે જે શરતો છે તેમાં આપણે જોયું, બરાબર, કે બે બાજુનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં કેવો છે? વધારે છે, બરાબર છે. આ જે એક ત્રિકોણ મેં દોર્યો છે એ તમારે ઘરે પ્રયત્ન કરવાનો છે જાતે, બરાબર છે. હવે આપણે પછી જોઈએ આગળ. તો આગળનો આપણો ટોપિક શું છે કે ખૂણો, કાટખૂણો અને સરળ કોણ, બરાબર છે. ખૂણો એટલે કે જે બે રેખાખંડો વડે રચાય છે, બરાબર. બે કિરણો વડે જે રચના કરે છે, ભેગા થાય ત્યાં તેને ખૂણો કહેવામાં આવે છે, બરાબર. પછી છે કાટખૂણો. તો કાટખૂણાનું માપ કેટલું હોય છે? 90 અંશનું હોય છે, બરાબર. અને તેનો આકાર જે છે L આકાર હોય છે. અને આપણે હવે સરળ કોણ વિશે પણ ભણવાનું છે. તો આપણે જોઈએ કે આપણે 4 મુખ્ય દિશાઓ છે. ઉત્તરને ઇંગ્લિશમાં કહેવાશે નોર્થ એટલે N, બરાબર. દક્ષિણ સાઉથનો S, પૂર્વ એટલે ઈસ્ટ E, અને પશ્ચિમને વેસ્ટ, બરાબર. તો આપણે નકશામાં જોઈએ તો આપણે દિશાઓ આવી રીતે દર્શાવીએ છીએ, બરાબર. ઉપરની તરફ ઉત્તર દિશા, નીચે દક્ષિણ દિશા, બરાબર. અને જમણી બાજુ પૂર્વ અને ડાબી બાજુ પશ્ચિમ, બરાબર છે. તો આવી રીતે આપણે દિશાઓને અહીંયા દર્શાવીશું. તો યાદ રાખવાની છે, બરાબર. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ, બરાબર છે. પછી છે કે પાસેની બે દિશાઓ કાટખૂણે હોય છે, બરાબર. અહીંયા આપણને દેખાય છે કે પાસેની બે દિશાઓ એટલે ઉત્તર અને પૂર્વ જે છે એ પાસે છે, બરાબર. તો અહીંયા L આકારની રચના થાય છે, બરાબર. આ જે છે 90 અંશનો ખૂણો છે, કાટખૂણો છે, બરાબર. આવી રીતે આ દરેક પાસેની જે બાજુઓ છે પૂર્વ અને દક્ષિણ એમાં પણ 90 અંશનો ખૂણો બને છે, બરાબર. ઉત્તર દિશા અને પૂર્વ દિશા, ઉત્તર અને પૂર્વ દિશા વચ્ચે, પૂર્વ અને દક્ષિણ દિશા વચ્ચે, દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દિશા વચ્ચે, બરાબર. અને પશ્ચિમ અને ઉત્તર દિશા વચ્ચે કાટખૂણો રચાય છે, બરાબર. કાટખૂણા બરાબર 90 અંશ આપણે લેવાના છે. પછી છે સરળ કોણ, બરાબર. સરળ કોણનું માપ કેટલું છે? 180 અંશ આપણે લેવાનું છે, બરાબર. ઘડિયાળના કાંટાનું બે કાટખૂણા જેટલું ફરવું એટલે એક સરળ કોણ જેટલું ફરવું, બરાબર. ઘડિયાળના કાંટાનું કેટલું ફરવું? બે કાટખૂણા જેટલું, બરાબર છે. અહીંયા આપણે લઈએ તો આ જે છે ઘડિયાળનો કાંટો આપણે આ દિશામાં આમ ફરે છે, બરાબર. તો ઘડિયાળનો કાંટો જે અહીં સુધી ફરશે તો એક કાટખૂણો કહેવાશે, બરાબર. તો અહીંયા ઘડિયાળ પર કયો અંક હોય છે? 3 હોય છે, બરાબર છે. અહીંયા 12 હોય છે ઉપર, બરાબર. અહીંયા 3 હોય છે, અહીંયા 6 અને અહીંયા 9, બરાબર. તો ઘડિયાળના કાંટા વિશે તમે કાટખૂણા વિશે ઘડિયાળમાં ભણી ગયા, બરાબર. આકાર અને ખૂણા પાઠમાં. તો તેમાં ઘડિયાળનો કાંટો જે ફરે છે તેના પરથી ખૂણો લખતા અને સમય લખતા શીખી ગયા, બરાબર. તો અહીં સુધી આવશે તો શું કહેવાશે? એક કાટખૂણો, બરાબર, 3 પર. પરંતુ અહીં 6 પર આવશે તો 90 + 90 180 અંશ થશે, બરાબર. તો એને શું કહેવાશે? સરળ કોણ કહેવાય છે, બરાબર. ઘડિયાળના કાંટાનું બે કાટખૂણા જેટલું ફરવું, અહીંયાથી અહીં સુધી બે કાટખૂણા જેટલું ફરવું એટલે સરળ કોણ જેટલું ફરવું, બરાબર. પછી અહીંયાથી આમ પણ ફરી શકે, બરાબર. એટલે કે બે કાટખૂણા જેટલું ટૂંકમાં ફરે તો તેને સરળ કોણ કહેવાય, બરાબર. તેનું માપ કેટલું છે? 180 અંશ લેવાનું છે. પછી છે ઘડિયાળના કાંટાનું એક ચક્ર એ એક પરિભ્રમણ છે. ઘડિયાળનો કાંટો છે, બરાબર, એક ચક્ર આખું પૂરું કરે. અહીંયા 12 થી શરૂઆત કરીને એ ફરી 3 પર, 6 પર, 9 પર, બરાબર. પછી 10, 11 અને 12 પર, ફરી 12 પર આવે છે આખું ફરીને. તો તે શું કહેવાશે? ઘડિયાળના કાંટાનું એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ થયું એમ કહેવાય, બરાબર છે. પછી છે કે ઘડિયાળના કાંટાનું 1/4 પરિભ્રમણ એટલે કાટખૂણો, બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે આપણે અહીંયા એક ઘડિયાળ દોર્યું છે, બરાબર. 1/4 પરિભ્રમણ એટલે છેદમાં શું છે? 4 છે, બરાબર. ઘડિયાળની અંદર આપણે આ રીતે જોઈએ તો આપણને 4 કાટખૂણા દેખાય છે, બરાબર. તો આ
ઉપર જે છે અંશમાં તે એક કાટખૂણો છે, બરાબર. એટલે 4માંથી આ એક કાટખૂણો ઘડિયાળના કાંટાનું 1/4 પરિભ્રમણ એટલે એક કાટખૂણા જેટલું પરિભ્રમણ એમ કહેવાય, બરાબર. અને 1/2 પરિભ્રમણ એટલે સરળ કોણ. 180 આપણે જોયું. 4માંથી 2 કાટખૂણા જેટલું એ ફરશે એટલે 1/2 કહેવાશે, બરાબર. અહીંયા 4માંથી 2 કાટખૂણા, બરાબર. કુલ 4માંથી અહીંયા આવશે એક કાટખૂણો કુલ 4માંથી, તો અહીંયા 4માંથી 2 કાટખૂણા, બરાબર. તો 2 દુ 4 એટલે આ રીતે આપણે તેને 1/2 લખીએ છીએ, બરાબર. પછી છે એક પરિભ્રમણથી રચાતો ખૂણો સંપૂર્ણ કોણ કહેવાય. અહીંયા એક પરિભ્રમણ બરાબર આપણે કેટલું માપ લઈશું? 360°, બરાબર. અહીંયાથી અહીં સુધી 90°, પછી અહીં સુધીનો ખૂણો લઈશું આખો તો 180°, બરાબર. ફરી અહીંયા જઈશું, આખું પરિભ્રમણ આ રીતે પૂરા કરીશું તો 4 કાટખૂણાનો આપણે સરવાળો કરીએ તો કુલ કેટલો મળે? 360° મળે છે, બરાબર છે. તો આ આપણે ખૂણો, કાટખૂણો અને સરળ કોણ વિશેની સમજ મેળવી, બરાબર છે. હવે પછી આપણે ડિટેલમાં જોઈએ. જય મહારાજ.